Last lecture we have seen the discrete input module. So now today's lecture we have to study a discrete output module. Discrete output module. Okay, this lecture we have to study the discrete output module. First of all, we draw here a block diagram of this discrete output module. The first block, logic circuit. Logic circuit. After that, logic circuit. After that, optoelectrical isolator. Optoelectrical isolator, and in last block, electronic switch. Electronic switch, line 1, line 2, and here load for 230 volt AC. Okay, by here input status, input status, input signal from processor. Digital signal from processor. Okay. Okay, this is the block diagram of discrete output module. Here, the first block, logical circuit, signal from digital signal from the processor. After that, logical circuit, there is an optoelectrical isolator. We have already seen this digital electrical isolator in discrete input module. This optoelectrical isolator performs the same function as that of the input module. Okay, after that, here last one is the electronic switch. There are three types of electronic switches. You know that these switches are push buttons, relays, transducers, relays, transducers, and last one is tri-phase transistor. Tri-phase transistor. This electronic switches consist of relays, transducers, and tri-phase transducers. Okay. First block is logic circuit. What is the main function of this logic circuit? This logic circuit block incorporates with the circuitry that converts the digitalized signal received from the microprocessor. Okay, here I highlight here already digital signal from microprocessor. This logic circuits receive signal from microprocessor, and the form of signal is 0 or 1. Okay, in form of 0 or 1. This logical circuit receives signal from microprocessor. After that, this logic circuit gives
signal to the optoelectrical isolator. This optoelectrical isolator performs the same role as that of the discrete input module. It provides isolation from the spikes. Okay, it provides isolation from the voltage, current, spikes, and also the function of the optoisolator is that it acts a barrier between the paths where high power outputs are converted, and it also provides a protection, okay, as that of input module. We see in input module, it provides a separate isolation from or protection from the electrical spikes, that is voltage spikes or the current spikes. Okay, it converts the electrical current or the logical circuit output in signal form and gives to the electronic switches. Okay, last one is electronic switch. There are three types of switches: relay, transducers, and third one is the tri-phase transistor. Okay, now we have to see in the internal circuit diagram of discrete output module. Okay, do you understand this topic? Ashok, Prathamesh. Okay, now we have to see in the internal circuit diagram of discrete output module. Internal circuit diagram of discrete output module. फंक्शनिंग प्रत्येक ब्लॉकचं सेम फंक्शनिंग आहे, काहीच डिफरन्स नाहीये. इथे फक्त काय आहे, आउटपुट सिग्नल्स हा घेणार आहे. आपण इनपुट मध्ये काय पाहिलं, सिग्नल्स इनपुट पर्यंत होते, प्रोसेसर पर्यंत होते. तर स्टार्ट कुठून करायचे आपल्याला, प्रोसेसर पासून करायचे. ओके, प्रोसेसर पासून सिग्नल घ्यायचे, कुठपर्यंत द्यायचे ते आउटपुट पर्यंत जायचे. आउटपुट कडे देताना सिग्नल्स काय असतात आपले, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स असतात. ते कशामध्ये असतात, 0 किंवा 1 मध्ये असतात. Internal circuit diagram of discrete output module.
ओके, आता ही जी डायग्राम आहे, डायग्राम कोणती आहे? तीच डायग्राम आहे जी आपण आधी पाहिली होती. कोणती? डिस्क्रीट आउटपुट मॉडेलची बघितली होती आपण. येथे इंटरनली पुढे डायग्रामला आपण काय केलं यामध्ये थोडस आपले इंटरनल स्ट्रक्चर पाहिले आपण यातलं. आता इथे काय दिसतंय? डिजिटल लॉजिक सर्किट. डिजिटल लॉजिक सर्किट काय करणार आहे? रिसीव्ह द सिग्नल फ्रॉम प्रोसेसर. काय करायला? प्रोसेसर कडनं सिग्नल घेणार आहे, बरोबर. त्यानंतर इथे काय घेतलेलं आपण एलईडी आउटपुट स्टेटस इंडिकेटर घेतलाय. एलईडी आउटपुट स्टेटस. प्रोसेसर कडनं सिग्नल आलेत का आउटपुट सिग्नल्स हे इंडिकेट करण्यासाठी कोण काम करणार आहे? हा एलईडी आउटपुट स्टेटस इंडिकेटर वर्क करणार आहे. ओके, नंतर डिजिटल लॉजिकल सर्किट कडून जे सिग्नल्स येतील, आउटपुट सिग्नल्स येतील, ते सिग्नल्स पुढे कोण जाणार आहे? ऑप्टो आयसोलेटरला जाणार. ऑप्टो आयसोलेटरला आपण ऑप्टिकल आयसोलेशन साठी यूज करतो आपण, राईट. ऑप्टिकल सिग्नल्स तो काय करतो? पास करत असतो पुढे. It passes the optical signals, okay, not directly electrical or electronic signal. It transmit optical signals, okay. Optical signals पाठवतो तो की जे त्याच्यामध्ये काय असतं? इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन असतं. लक्षात ठेवायचं त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल जी एनर्जी आहे, इलेक्ट्रिकल जी पॉवर आहे, तो त्याच्यामध्ये काय करतो? हे ऑप्टिकली ट्रान्समिट करतो. त्यामुळे काय होतं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल डायरेक्टली पाठवत नाही. त्यामुळे काय होतं? इट प्रोव्हाइड्स द आयसोलेशन. काय होतं? इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन प्रोव्हाइड करतो. त्यामुळे इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन प्रोव्हाइड करतो. इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन प्रोव्हाइड केल्यामुळे स्पाइक्स वगैरे जे असतील किंवा हायर फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स असतील, ते सगळे सिग्नल्स काय होतील? तिथे हे फिल्टर केले जातील. ओके, फक्त काय करणार आहे? ऑप्टिकल सिग्नल्स पुढे पास करणार आहे. आता ऑप्टिकल सिग्नल्स पुढे गेल्यानंतर पुढे शेवटी जातं कशाला? हा डिव्हाइस कोणता होता आपला? इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिव्हाइस होता, राईट. आता हे जे दिसतं तुम्हाला, हा पूर्ण पार्ट आहे इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंगचा पार्ट आहे. आता याच्यामध्ये 3 टाइपचे स्विचेस आपण पाहिले होते. कोणते कोणते स्विचेस पाहिले आपण? 3 टाइपचे: रिले बेस, ट्राय बेस आणि ट्रान्झिस्टर बेस, असे 3 स्विचेस पाहिले होते आपण, बरोबर. एक पाहिलं होतं रिले बेस स्विच, ट्रान्झिस्टर बेस थर्ड पाहिलं होतं आपण ट्राय बेस सिग्नल. ओके, ट्राय बेस स्विच. ओके, आता 3 टाइपचे स्विचेस आपण पाहिले होते. त्यातलं कोणतं वापर आपण ते ट्राय बेस स्विच आपण डायग्राम यूज केलेली. ओके, आता हा जो रिले बेस सिग्नल असेल, हा जो रिले बेस सिग्नल असतो, म्हणजे ट्राय बेस सिग्नल आपण काय वापरला? रिले बेस सिग्नल वापरला. हा जो रिले बेस सिग्नल असो, हा एसी एज वेल एज डीसी आउटपुट साठी आपण तो वापरू शकतो. पण त्याची करंट कॅपॅसिटी किती आहे? 0 to 2 एम्पियर पर्यंत करंट काय करू शकतो? कॅरी करू शकतो. कधी आपण तिथे काय वापरला? रिले बेस सिग्नल वापरला, रिले बेस स्विच वापरला. ओके, त्यानंतर आपण जर ट्रान्झिस्टर बेस वापरला, तर ट्रान्झिस्टर बेस जो आहे सेकंड नंबरचा, हा फक्त डीसी आउटपुटला कनेक्ट होऊ शकतो. ओके, तो फक्त
डीसी आउटपुटलाच कनेक्ट करू शकतो आपण आणि डीसी मध्ये पण तो 1 एंपियर पर्यंतच करंट कॅरी करू शकतो. ओके, हा जो रिले बेस आहे हा एसी एज वेल एज डीसी आउटपुट करंट किती कॅरी करू शकतो तो 2 एंपियर पर्यंत करंट कॅरी करू शकतो. नेक्स्ट आहे ट्रान्झिस्टर बेस. ट्रान्झिस्टर बेस जो आहे तो फक्त काय करू शकतो डीसी करू शकतो आणि तो पण कुठपर्यंत तो पण 1 एंपियर पर्यंत. आणि जो ट्रायक बेस आहे हा ओन्ली एसी साठी वापरतो आपण, तर याचं करंट रेंज खूप कमी आहे, ते असते 0.5 एंपियर. ते असते 0.5 एंपियर एवढाच करंट तो काय करू शकतो कॅरी करू शकतो. ओके, कोण ट्रायक बेस. रिले बेस असेल तर तो 2 एंपियर पर्यंत कॅरी करू शकतो. ट्रान्झिस्टर बेस असेल तर तो तर काय पाहतोय आपण हे जे आउटपुट मॉड्यूल आहे याचं आउटपुट मॉड्यूल किती टाईपचे असतात 3 टाईपचे स्विचेस वापरले जातात आउटपुट मॉड्यूलला. रिले बेस स्विचेस, ट्रान्झिस्टर बेस स्विचेस आणि ट्रायक बेस स्विचेस. ओके, असे 3 प्रकारचे स्विचेस आपण याला वापरलेले आहेत. तर त्यातला जो रिले बेस स्विच आहे तो काय असतो एसी एज वेल एज डीसी साठी आपण तो स्विच वापरू शकतो. आता येतोय का आवाज? राहुल, दसपुते राहुल येतोय का? ओके, काय पाहतो आपण देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग मेकॅनिझम. relay based switching mechanism, transistor based switching mechanism, and third one is a triac based switching mechanism. Okay, this mechanism is used to control the output. Okay, the main purpose of this mechanism is to control the output. First one is a relay mechanism. Okay, relay switching mechanism. This relay switching mechanism will operate AC as well as DC, and the current carrying capacity of the relay based mechanism is 0 to 2 ampere. After that, transistor mechanism. This transistor mechanism will operate only on the DC supply and can carry only 0 to 1 ampere current. Okay, and the last one is the triac based mechanism. This triac based mechanism operates only on the AC supply. Okay, so it operates only on AC supply. DC output, this switch does not carry. Because of that, the current rating or the current carrying capacity of the triac based switching mechanism is only 0 to 5 ampere. Okay, this is the internal diagram of output discrete module. Okay, after that we have to learn the sinking and sourcing concept. Sinking and sourcing concept. Okay, next topic पाहते आपण sinking and sourcing concept. दोन्ही अशाच नंबर आहे. ओके, आपण काय पाहतोय sinking and sourcing. Sinking and sourcing. आता sinking and sourcing चा मेन पर्पज काय आहे? Sinking and sourcing आपण वापरतो कशासाठी? तर sinking and sourcing च्या कन्सेप्ट वर आपल्याला काय कळतं? It describes the direction of current. काय करतो हा? Describe the direction of current. current ची डायरेक्शन कळते आपल्याला पहिल्यांदा. ओके, sinking and sourcing मधून काय कळतं आपल्याला? डायरेक्शन ऑफ करंट. त्यानंतर याच्यातून आपल्याला काय कळतं? पॉवर सप्लाय मॉड्यूल आणि कनेक्टेड
जे डिव्हाइसेस असतील यांच्याबद्दल करंट रिलेशन कर. कशाबद्दल? पॉवर सप्लाय, power supply and connected output modules जे असतील कनेक्टेड आउटपुट मॉड्यूल्स मधलं करंट रिलेशन आपल्याला सिंकिंग आणि सोर्सिंग मधून ते कळतं. ओके, मग काय सिंकिंग अँड सोर्सिंग चं मेन फंक्शन काय? व्हॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ सिंकिंग अँड सोर्सिंग? काय मेन फंक्शन आहे सिंकिंग अँड सोर्सिंग? डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द current. First of all, it describes the direction of current. After that, power supply and connected output. It shows the relation between current relation between the power supply and connected output module. These are the two main purposes or the functions of sinking and sourcing. आता हे कशासाठी युजफुल आहेत? हे दोन कशासाठी युजफुल आहेत? राईट, ट्राय पण वापरतो आपण, त्याच्यातून आपल्याला पण इलेक्ट्रिकल करंटचा पण ही सिंकिंग आणि सोर्सिंग काय आहे? सिंकिंग अँड सोर्सिंग ही कन्सेप्ट आहे, ते काही डिव्हाइसेस नाही, लक्षात ठेवा. ट्राय का डिव्हाइस आहे, ट्राय आपल्याला करंटचे डायरेक्शन दाखवतो. आता सिंकिंग अँड सोर्सिंग काय कन्सेप्ट आहे, या कन्सेप्टच्या मध्ये ट्राय घेतो आपण. सिंकिंग अँड सोर्सिंग साठी ट्राय वापरतो, कारण ट्राय काय दाखवतो? करंटची डायरेक्शन दाखवतो. ओके, सिंकिंग अँड सोर्सिंग काय? दिस आर द कन्सेप्ट. लक्षात आले का? and try is a device which shows the current direction. अशोक आलं का लक्षात? परत कळलं दोघांमधला? कळलं? काय करतो आपण सिंकिंग मध्ये? सिंकिंग मध्ये काय करतो आपण? जनरली इन केस ऑफ सेन्सिंग वी यूज PNP ट्रान्झिस्टर टोपोलॉजी where devices use this transistor like proximity sensors are current sinking devices. त्यात आपण काय करतो? PNP डिव्हाइसेस वापरतो. आता ट्राय वापरला आपण. ट्राय काय? PNP ट्रान्झिस्टर म्हणजे तो काय? PNP डिव्हाइसेस एक प्रकारचं, बरोबर आहे. म्हणजे सिंकिंग कन्सेप्ट मध्ये आपण काय करतो? असे PNP टोपोलॉजीचे डिव्हाइसेस यूज करतो. which shows the direction of current. काय करतात ते? करंटचे डायरेक्शन दाखवतात. हे जे असे डिव्हाइसेस आहेत जे काय आहेत? PNP टोपोलॉजीचे जे डिव्हाइसेस आहेत, त्याच्याचे PNP टोपोलॉजीचे डिव्हाइसेस जे आहेत किंवा NPN टोपोलॉजीचे जे दोन्ही जे डिव्हाइसेस आहेत, PNP आणि NPN टोपोलॉजी जे काही डिव्हाइसेस आहेत, हे सगळे डिव्हाइसेस आपण काय वापरतो? ऍज अ सिंकिंग म्हणून वापरतो. These devices are called as sinking devices. Okay, हे सगळे काय झाले? सिंकिंग डिव्हाइसेस झाले. त्यानंतर नेक्स्ट काय? सोर्सिंग डिव्हाइसेस. आता सोर्सिंग डिव्हाइसेस मध्ये कोणते डिव्हाइसेस येतात? की जे इनपुट मॉड्यूल्स आहेत, हे इनपुट मॉड्यूल जिथं आपल्याला काय करायचे? इनपुट मॉड्यूल PLC सोबत जिथे कनेक्ट करायचे, जिथे इंटरफेस करायचे, ज्या डिव्हाइसने इंटरफेस करायचे आपल्याला, आपण त्या सगळ्यांना म्हणतो सोर्सिंग मॉड्यूल्स. ओके, त्याला काय म्हणतो आपण? सोर्सिंग मॉड्यूल्स. जिथे काय करतो आपण? इनपुट डिव्हाइस हे इंटरफेस करतो. राईट, जिथे आपण काय करतो? इनपुट डिव्हाइसचा इंटरफेस करतो, त्या सगळ्यांना आपण काय म्हणतो? सोर्सिंग मॉड्यूल म्हणतो. ओके, हे सगळे काय झाले? आता सिंकिंग मध्ये काय होतं? NPN वापरतो आपण. सिंकिंगला काय वापरतो आपण? फक्त NPN वापरतो. आणि सोर्सिंग साठी आपण काय करतो? PNP वापरतो. ओके, सोर्सिंग साठी आपण काय करतो? PNP मॉड्यूल्स वापरतो सगळे, आणि सिंकिंग साठी काय करतो आपण? NPN मॉड्यूल्स वापरतो. ओके, म्हणजे सिंकिंग अँड सोर्सिंग मध्ये साठी आपण PNP आणि NPN हे दोन्ही जे टोपोलॉजीचे मॉड्यूल्स असतात, ट्रान्झिस्टर्स वगैरे येतात, ट्राय घेतो, हे जे काही असतं सगळं कशामध्ये? त्या PNP आणि NPN मध्ये येतं. म्हणजे सिंकिंग आणि सोर्सिंग साठी आपण हे जे काही इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स आहेत ते आपण यूज करतो. ठीक आहे. आता सिंकिंग इनपुट डिव्हाइसेस कोणते आहेत? सिंकिंग इनपुट मॉड्यूल्स कोणते कोणते आहेत ते आपल्याला बघायचे. सिंकिंग इनपुट डिव्हाइसेस अँड सिंकिंग आउटपुट मॉड्यूल्स.
काय पाहिजे आपल्याला सिंकिंग इनपुट डिव्हाइसेस अँड सिंकिंग आउटपुट मॉड्यूल्स. ओके, त्याची ब्लॉक डायग्राम आपण लिहू पहिल्यांदा. त्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा येतो पॉवर सप्लाय. Power supply, external input device, device, latest PLC input module. ओके, आपण काय पाहिलं होतं आता सोर्स आणि सिंक पाहिलं होतं आपण. सोर्स म्हणजे काय पाहिलं होतं आपण? सोर्स म्हणजे काय पाहिलं होतं आपण? सोर्सेस म्हणजे कोणते? पीएनपी डिव्हाइस होते, राईट. आणि सिंक म्हणजे कोणते होते? एनपीएन डिव्हाइसेस होते, राईट. सोर्स आणि सिंक मध्ये डिफरन्स काय पाहिलं होतं आपण? सिंक काय होता? सिंक कशासाठी वापरलं होतं आपण? जनरली सिंक आपल्याला काय दाखवायचा? करंट डायरेक्शन दाखवायचं सिंक, राईट. काय दाखवायचं आपल्याला? करंटच्या डायरेक्शन दाखवायच्या. आता करंट डायरेक्शन पण दिसते आपल्याला, त्या इथून दिसते, राईट. करंटची डायरेक्शन तिथे दिसते आपल्याला, त्या एक्सटर्नल इनपुट डिव्हाइसच्या पुढे आपल्याला करंटची डायरेक्शन दिसते. म्हणजे काय झालं? पॉवर सप्लाय जो आहे, हा पॉवर सप्लाय म्हणजे काय झाला? सोर्स मॉड्यूल झाला, राईट. पॉवर सप्लाय म्हणजे काय झाला? सोर्स मॉड्यूल झाला. आणि या इनपुट डिव्हाइस, एक्सटर्नल इनपुट डिव्हाइस म्हणजे काय झाला आपला? हा सिंक मॉड्यूल झाला. सिंक डिव्हाइस झाला. काय झाला आपला? हा सिंक डिव्हाइस झाला. आपल्याला आपण काय पाहतोय? सोर्स इनपुट डिव्हाइस पाहतोय, सिंक इनपुट मॉड्यूल पाहतोय. काय काय झाला? सिंक इनपुट, सॉरी हा सिंक झाला, सिंक इनपुट मॉड्यूल, सिंक इनपुट मॉड्यूल झाला. आणि हा झाला सोर्स इनपुट डिव्हाइस. ओके, तर सिंक मध्ये आपल्याला करंटची डायरेक्शन कळते, सोर्स मधून आपल्याला करंटची डायरेक्शन कळत नाही. सोर्स काय असतो? फक्त इनपुटला एक्सटर्नली कनेक्टेड केलेला असतो, राईट. मग आपण एक्सटर्नली कनेक्ट केलेला पॉवर सप्लाय कोणतो झाला? सोर्स इनपुट डिव्हाइस. आणि हा काय झाला? सिंक इनपुट मॉड्यूल झाला. ओके, त्यानंतर सोर्सिंग इनपुट मॉड्यूल अँड सिंकिंग इनपुट डिव्हाइस. आता हा जो आहे, आपण हा काय करू? नेक्स्ट लेक्चर मध्ये सोर्सिंग इनपुट मॉड्यूल अँड सिंकिंग इनपुट डिव्हाइस हा आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया.